So friend, here um, we are again here discussing about the cyclotron. So we actually discussed the working principle of the cyclotron, who made it, but we are going again through it. So our IMP question was 11/8/2020. Okay, a day on vaccine trial put on. That is very milestone in the history. First time when Russia had put their satellite in orbit, and this is a day the first vaccine trial put on a regular human basis, uh, precisely president's daughter. So that's a milestone. The 11/8/2020, 11 August 2020, and our IIP question is working working principle of cyclotron. So friends, we have discussed this thing yesterday. So again, two scientists named E.O. Lawrence and the another scientist was Livingston, MS Livingston constructed first cyclotron for bombarding charged particle and to study nuclear structure. So before we go any further in the theory, let's discuss the working principle. તમારે સિમ્પલી આ રીતે લખવાનું છે, that is completely fine. Consider the magnetic field, the uniform magnetic field as shown in figure is perpendicular to the plane going inside the paper. Okay, the magnitude of magnetic field is B, and a charged particle of charge q and mass m enters with a velocity v very perpendicularly to the magnetic field as shown in figure. As particle moves in magnetic field, it is exerted a magnetic force qvb sin theta, but since theta is equal to 90, the force will be qvb. So for the uniform circular motion, the required force mv square by r will be provided by the magnetic force qvb. Okay, because v perpendicular b and theta is equal to 90, that makes sine 90 is equal to 1. Okay, so due to this force, particle move in a circular path in a magnetic field. ઓકે, અને એ જે સર્ક્યુલર પાથ છે એનું જે પ્લેન છે, આનું જે પ્લેન છે એ આપણા મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર છે. મતલબ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એક્ઝેક્ટલી આ રીતે આની પરપેન્ડિક્યુલર છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ રીતે એક્ઝેક્ટલી આની પરપેન્ડિક્યુલર છે. ઓકે, અને સર્ક્યુલર પાથમાં એ મૂવ કરશે. સો ધ v gets cancelled and v is equal to r omega. v is equal to r omega above equation માં મૂકીએ તો r omega by r is equal to qb. R gets cancelled and omega is equal to qb by m. Okay, so this is an angular frequency omega which is qb by m and it is constant. Okay, furthermore omega is equal to 2 pi f તમે લખો તો 2 pi f is equal to qb by m. That means f is equal to qb by 2 pi m. That is also right. તમે અહીંયા સુધી પણ લખી શકો. The frequency is equal to constant. Okay, and અહીંયા આગળ ઓમેગાનું ઇક્વેશન આપણે બનાવી દીધું. ઓકે, ઓમેગાનું ઇક્વેશન બનાવી દીધું. હવે r નું ઇક્વેશન બનાવવાનું છે.
તો r નું ઇક્વેશન બનાવવું હોય તો અહીંયાથી and mv square by r is equal to qvb. again v gets cancelled and r is equal to mv by qb. okay, so otherwise તમે આ રીતે પણ લખી શકો momentum p by qb, that is also fine. mv means what? momentum, which is p by q. so r is proportional v. so what this equation, what kind of sense they make? r proportional v and omega is equal to constant. so let's understand it. The r proportional v, as I told you yesterday, the radius is dependent on velocity. As velocity increases, radius increases, but omega remains constant. Omega v means angular frequency. And what is angular frequency? તો angular frequency એટલે તમારે શું વિચારવાનું છે કે માની લો કે તમારું જે પાર્ટિકલ છે એને એક રાઉન્ડ પૂરું કરવા માટે 1 સેકન્ડ લાગે છે. એક રાઉન્ડ પૂરું કરવા માટે 1 સેકન્ડ લાગે છે તો એની એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી 2 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ થાય. તો એની એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી કેટલી થાય? 2 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, આ 1 સેકન્ડમાં એક રાઉન્ડ પૂરું કરે છે એટલે 2 પાઈ રેડિયન ડિસ્ટન્સ કવર થાય, એંગ્યુલર ડિસ્ટન્સ. તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ કહેવાય. ધેટ મીન્સ કે જો પાર્ટિકલ મોટા રાઉન્ડમાં ફરે અને 1 સેકન્ડમાં જ એ જર્ની પૂરી કરે તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અગેન 2 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ કહેવાય. અને એનાથી પણ મોટા સર્કલમાં ફરે તો પણ 2 પાઈ રેડિયન પર સેકન્ડ. ધેટ મીન્સ વોટ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એના અંદર કોઈ v વેલોસિટીથી પાર્ટિકલ એન્ટર થાય અને 1 સેકન્ડમાં in 1 second it covers 2 pi radian, then the omega is equal to 2 pi radian per second. I told you. જો એને વધારે વેલોસિટીથી તમે થ્રો કરો, if you increase the velocity, so it will travel in bigger circle, because by increasing velocity the radius will increase. તો એ મોટા સર્કલમાં ટ્રાવેલ કરશે પણ સેકન્ડ કેટલા લાગશે ફરવા માટે? 1 સેકન્ડ. તો મતલબ એને જરા ફાસ્ટ ફરવું પડશે. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? આમાં જરા સ્લો ફરશે તો ચાલશે પણ હવે ફાસ્ટ ફરવું પડશે. તમે વધારે હજી વેલોસિટી તેને થ્રો કરો તો એને પણ આ વખતે હજી પણ મોટા સર્કલમાં ફરવાનું થશે, તો એને હજી પણ વધારે ફાસ્ટ ફરવાનું થશે, બીકોઝ ઇટ વિલ ટ્રાય ટુ કીપ ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ. ધેટ મીન્સ કે એને 1 સેકન્ડમાં એક રાઉન્ડ પૂરો કરવો છે તો એના માટે એને જરા ફાસ્ટ ફરવું પડશે. સો here is good explanation from the last time we have seen the applet. So consider that our particle lies on x or y coordinates. Suppose it is on y coordinate or x coordinate, that doesn't matter, but in this magnetic field is in this direction. You can imagine this is the magnetic field. So let's continue in 3D. So our particle lies here somewhere on y or x axis. So it is on the y axis and the velocity is 3.76. okay, so let's remove magnetic field for an instance. અહીંયા આગળ જરા ઈઝી રહે તમને ખબર પડે ને એ માટે હું જરા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને હાલ દૂર કરું છું એટલે તમને ખબર પડે. ઓકે, ચલો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એ અહીંયા પરપેન્ડિક્યુલર છે એવું વિચારો અને અહીંયા આગળ આ જે પાર્ટિકલ છે એ આ રીતે સર્ક્યુલર રાઉન્ડમાં ફરે છે. હવે આની જે વેલોસિટી છે એ હું ઇન્ક્રીઝ કરું તો સર્ક્યુલર રાઉન્ડની રેડિયસ વધશે, એને ડિક્રીઝ કરું તો સર્ક્યુલર રાઉન્ડની રેડિયસ ઘટશે. હવે ચલો મેં વેલોસિટી એકદમ ઓછી કરી દીધી, ચલો આટલી રાખી. તો એની સ્પીડ જે છે એની જે સર્ક્યુલર ઓર્બિટમાં ફરવાનું છે એની સ્પીડ છે એ હાલ સ્લો છે, મતલબ હાલ એની ઓમેગા જે છે એ માની લો કે 1 છે. માની લો કે 1 સેકન્ડમાં એક રાઉન્ડ પૂરું કરે છે એવું માની લો. તો જ્યારે વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ કરીશ તો રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એની સ્પીડ પણ ઇન્ક્રીઝ થવાની. એની સ્પીડ જો ધારો કે વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ કરી દઉં તો એની સ્પીડ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ. ઓકે, જરા અહીંયા સ્લો બતાવે છે
ઓકે, ચલો તો રીસેટ કરું, ફરીથી જુઓ. This is circular orbit in which charged particle move. Now I increase velocity. The speed must be increased in order to maintain omega constant. So that's the working principle of the cyclotron. તો હવે સાયક્લોટ્રોન છે બનાવવું કઈ રીતે હોય, તો એનું કન્સ્ટ્રક્શન જોઈએ અને વર્કિંગ જોઈએ. તો નેક્સ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન ઇઝ construction and working. ચલો વર્કિંગ કઈ રીતે થાય અને એનું કન્સ્ટ્રક્શન કઈ રીતે હોય જોઈએ. તો in the cyclotron two hollow plates, they are called Ds as they are D shaped. 2 Ds એટલે ડી છે ને એક હોલો કન્સ્ટ્રક્શન છે. આ રીતે આના અંદરનો ભાગનો હોલો હોય, આ અંદરનો ભાગ હોલો હોય. એ ડીઝ અહીંયા સામ સામે રાખેલી હોય. તો આ જે છે એ ડી છે અને એનો આ જે અંદરનો ભાગ છે વિચ ઇઝ હોલો. ઓકે, એની સામે એક બીજી ડી અહીંયા પ્લેસ કરેલી હોય. ઓકે, આમ સામ સામે આ રીતે ડીઝ મૂકેલી હોય અને એના અંદર હોલો પાર્ટ છે. તો આ જે ડીઝ છે એને હું તમને અહીંયા બતાવું. આ જે મેટાલિક બોક્સ છે આના અંદર suppose these are somewhat looks like this is what D look like. Okay, it is a kind of copper metallic box. Okay, and the half portion of copper metallic box is shown. This is exactly how these look like. So this is how D looks like. Okay, this is a hollow metallic box. So one D is here and another D is here. Why they are called Ds? Because they are having a D shape. So you can simply imagine that's why they are called Ds. Okay, so such two Ds are placed parallel and their hollow part facing each other, just like this. Two strong electromagnets are placed here. These are strong electromagnets. So this is the N pole and this is the south pole. So magnetic field is from N to south, not to south, and is perpendicular to the plane of D. So આ D જે છે એના એ આ રીતે રાખેલી છે, તો એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એને પરપેન્ડિક્યુલર છે. ઓકે, અને આ જે ડીસ છે એને અલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ સપ્લાય કરેલો હોય. યુ નો વોટ ઇઝ અલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ? અલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજમાં વોલ્ટેજ જે છે એની ડિરેક્શન બદલાતી રહે. મતલબ આ પ્લસ હોય, આ માઇનસ હોય, પછી બદલાઈ જાય, તો પ્લસ માઇનસ બદલાઈ જાય છેડાઓ આ રીતે. ઓકે, તો ધેટ્સ કોલ અલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજ. વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન ફર્ધર ઇન ધ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર્સ. સો અલ્ટરનેટિંગ વોલ્ટેજમાં કેવું હોય કે એક છેડો પ્લસ હોય તો બીજો માઇનસ હોય, પછી એની પોલારિટી ચેન્જ થઈ જાય, પ્લસ માઇનસ એ રીતે એની પોલારિટી ચેન્જ થતું હોય. તો આ જે સપ્લાય છે વોલ્ટેજનો એ ડીઝને તમે આપેલો હોય. ઓકે, હવે આ જે છે ને ઉપરથી ફ્રોમ એબોવ તમે જુઓ, ફ્રોમ એબોવ. ઓકે, આની ઉપરથી જુઓ તો આ ડી નું કન્સ્ટ્રક્શન છે કેવું લાગે, ડીઝ જે છે કેવી લાગે, તો
એનો ટોપ વ્યૂ જે છે એમાં બંને ડીઝ જે છે એ આ રીતે હોય. ઓકે, ટોપ વ્યૂ, અને એને તમે જરા આ રીતે સપ્લાય આપેલું છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ડીઝ લુક લાઈક ફ્રોમ એબોવ. ઓકે, મેગ્નેટને જોવાનું નથી, ડીઝને જોવાનું છે. જસ્ટ ડીઝને જોવા તો તમે આ રીતે લાગે. અને જ્યારે તમે એને સપ્લાય આપો અને એ વખતે પ્લસ અને માઇનસ, ધારો કે આ બાજુનું ટર્મિનલ છે પ્લસ છે, વોલ્ટેજ પ્લસ છે, આ બાજુનું માઇનસ છે, તો જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ આ ડિરેક્શનમાં હોય. યુ નો ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓલવેઝ ફેસ ફ્રોમ પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, તો આ રીતે હોય. અને આનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ડીઝને કઈ રીતે છે? પરપેન્ડિક્યુલર. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે યુનિફોર્મ અને પરપેન્ડિક્યુલર આ રીતે એન્ટર થતી ડિરેક્શનમાં છે, આ રીતે. ઓકે, સો આ જે છે એ તમને અહીંયા પાર્ટ બતાવો, પછી આપણે આગળ જઈએ. So you understand here, this is two strong magnets. This is north part and this is south part. Okay, and this is magnetic field. Okay, so can you understand? This is the magnetic field from north to south. Okay, and electric field. How electric field look like? Let me show you. So it is very perpendicular to the magnetic field. Okay, so this is electric field. The electric field, see here, from above, this shape is not like D, but it is enough to understand. So this is the electric field from this direction to this direction. Sorry, okay, so this is the magnetic field and this is the electric field, and this is how it look like. Okay, that what I am going to explain you here. So this is what exactly look like. Electric field in this direction, magnetic field perpendicular to this. Okay, can you imagine it? This is the direction of electric field and magnetic field is perpendicular, exactly going in a plane. This is the magnetic field, okay, perpendicular to. So both fields are perpendicular to each other. Okay, and this is how field are oriented in D's. Okay, now we are going to see how the D's works, sorry, the acceleration works. So suppose I will draw bigger D's here. Okay, so this is how two D's are kept. Okay, and AC voltage is applied. Okay, એમની આ બંને ડીઝ છે એમની વચ્ચે ગેપ છે. હવે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે છે એ આ ગેપની વચ્ચે એક ડીઝ જે કોપર ડીઝ છે અને બીજી કોપર ડીઝ છે એમની વચ્ચે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય. અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે આને પરપેન્ડિક્યુલર છે, તો તમને ખબર છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે આ ડીઝને પરપેન્ડિક્યુલર છે. ઓકે, સો ઇનિશિયલી સપોઝ this is a positively charged disk and this is a negatively charged disk. मतलब કે અહીંયા આગળ જે વોલ્ટેજ આપેલો છે એનો આ બાજુનો જે પાર્ટ છે પોઝિટિવ છે, मतलब આ ડિસ્ક છે પોઝિટિવલી ચાર્જ છે અને આ બાજુની ડિસ્ક નેગેટિવલી ચાર્જ છે. તો એના અંદરનું જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ આ ડિરેક્શનમાં હશે. અને એ વખતે અહીંયા આગળ સેન્ટરમાં ઇન ધ સેન્ટર એ વખતે માની લો કે કોઈ ક્યુ ચાર્જ અને એમ માસનો પાર્ટિકલ આપણે મૂકીએ, લાઈક કે પ્રોટોન આપણે ત્યાં મૂકીએ, કોઈ આયન કે પ્રોટોન, માની લો કે આપણે સિમ્પલ કોઈ પ્રોટોન છે એને અહીંયા આગળ મૂકીએ. ઓકે,
ચલો, અને અહીંયા આગળ પ્લસ અને માઇનસ વોલ્ટેજ એપ્લાય કરીએ તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ આ બાજુ જશે, અને ડ્યુ ટુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એના ઉપર ફોર્સ લાગશે. તો આનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઈ છે તો એના ઉપરનું ફોર્સ કેટલું હોય? QE. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ QE. અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે છે એ ફોર્સ એપ્લાય કરે અને એને કારણે એક્સિલરેશન પ્રોડ્યુસ થાય. ઓકે, તો આ જે પાર્ટિકલ છે એ એક્સિલરેશનથી અહીંયા આગળ એન્ટર થશે, અને આ બાજુની જે ડી છે, ધીસ ઇઝ D1, ધીસ ઇઝ D2. તો આ બાજુની D2 છે એમાં v વેલોસિટીથી એન્ટર થશે. તો આટલા ભાગમાં એનું એક્સિલરેશન આવ્યું, અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બંધ થઈ ગયું. હવે કયા ફિલ્ડમાં આવ્યું? મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં. તો અહીંયા આગળ એ v વેલોસિટીથી એન્ટર થશે, અને એઝ વી નો ધેટ r પ્રપોઝનલ v, તો અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર એન્ટર થાય છે, તો એ સર્ક્યુલર પાથમાં આ રીતે ફરીને અહીંયા આગળ આવશે. આર ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ચલો, પાર્ટિકલ અહીંયા આગળ આવી જાય એ વખતે એક્ઝેક્ટલી એ વખતે આ જે વોલ્ટેજ છે એની પોલારિટી ચેન્જ થઈ જશે. ધેટ મીન્સ વોટ? કે આ બાજુ જે છે પ્લસ થઈ જશે અને આ બાજુ જે માઇનસ થઈ જશે. ઓકે, પાર્ટિકલ અહીંયા આગળ આવ્યો, એ રાઉન્ડ પૂરું કરીને અહીંયા આગળ આવ્યો, હવે ગેપમાં એન્ટર થશે. ગેપમાં એન્ટર થશે એ વખતે એક્ઝેક્ટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ ઉલટી જશે. નાઉ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન ઓપોઝિટ ડિરેક્શન. માન લો કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે હવે આ ડિરેક્શનમાં થઈ ગયું. ઓકે, જરા ઇમેજિન કરો, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ ડિરેક્શનમાં છે, તો પેલો પાર્ટિકલ છે કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી, અહીંયા આગળ v કેવો હોય? કોન્સ્ટન્ટ. આર યુ ગેટ માય પોઈન્ટ? અહીંયા આગળ આવે એટલે ફરીથી એના ઉપર ફોર્સ કેટલું લાગશે? F ઇઝ ઇક્વલ ટુ QE, બટ નાઉ ઇન ઓપોઝિટ ડિરેક્શન. એટલે આ વખતે એની કાઇનેટિક એનર્જી થોડી વધારે મળશે, કારણ કે આ વખતે એના ઉપર ફોર્સ લાગવાનો, ડ્યુ ટુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફોર્સ લાગવાનો, ધક્કો લાગવાનો, એટલે આ વખતે થોડું વધારે વેલોસિટીથી એન્ટર થશે. એઝ વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝિસ રેડિયસ ઇન્ક્રીઝિસ, મતલબ કે આ વખતે એક મોટા સર્ક્યુલર પાથ ઉપર ફરીને આ બાજુ આવશે. અગેન અહીંયા આવી ગયો એટલે ફરીથી પોલારિટી ઉલટી જશે, મતલબ કે આ બાજુ પ્લસ થઈ જશે, આ બાજુ માઇનસ થઈ જશે, અને આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ પહેલા હતું એમ આ ડિરેક્શનમાં થઈ જશે. અગેન F is equal to QE, force will be applicable here, and the acceleration due to acceleration particle enters with more velocity than the previous. તો આ વખતે થોડા as velocity increases radius increases, તો આ મોટા રાઉન્ડ ઉપર ફરશે આ વખતે. ઓકે, ફરીથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે સાયમલ્ટેનિયસલી ચેન્જ થઈ જશે, તો આ વખતે ફરીથી એક્સિલરેશન વેલોસિટી વધશે, તો વધારે વેલોસિટીથી આવે. આમ દરેક વખતે એનો જે હાફ રાઉન્ડ પૂરો થાય અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ચેન્જ થતું જાય એમ વધારે ને વધારે વેલોસિટી અને વધારે રેડિયસ ઉપર ફરતો એની સ્પીડ વધતી જશે. હવે meanwhile what happens? R proportional V, and I said omega will be constant. ઓમેગા મીન્સ કોન્સ્ટન્ટ. તો શું કીધું કે અહીંયા નાના સર્કલ ઉપર ફરે ને, અહીંયા નાના સર્કલ ઉપર એ વખતે જરા સ્લો હોય તો ચાલે, કારણ કે માની લો કે એને 1 મિલીસેકન્ડમાં, સપોઝ એને 1 મિલીસેકન્ડમાં અહીંયા સર્કલ પૂરું કરવાનું છે, હાફ સર્કલ. પણ જ્યારે એ મોટા સર્કલ ઉપર આવે એટલે જરા એને ફાસ્ટ ફરવું પડશે, એને જરા ફાસ્ટ રોટેટ થવું પડશે. કેમ? બીકોઝ ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ છે, એને 1 મિલીસેકન્ડમાં જ આ રીતે અડધું સર્કલ પૂરું કરવાનું છે, તો એને ફાસ્ટ ફરવું પડશે, કારણ કે આ વખતે એની જર્ની છે, એનું જે સર્કલ છે મોટું થઈ ગયું, તો એને જર્ની પૂરી કરવા માટે મોટા સર્કલ ઉપર જરા ઝડપથી ફરવું પડશે. એટલે એક્ઝેક્ટલી કેવું લાગશે કે પહેલા ધીમેથી ફરશે, ઓકે, પછી જરા એની સ્પીડ વધતી જશે, પછી સ્પીડ વધતી જશે, અને ધીમે ધીમે જેમ મોટા સર્કલ ઉપર જાય સ્પીડ વધતી જશે. ઓકે, અને પછી અહીંયા આગળ એક્સ્ટ્રા, જ્યારે પાર્ટિકલ અહીંયા આગળ આવે એ વખતે એક્સ્ટ્રા મેગ્નેટ અહીંયા રાખેલા હોય N અને S, અને એને ડેવિએટ કરીને બહાર કાઢી દેવાનું હોય, અને તમારે જે સબસ્ટેન્સ ઉપર બોમ્બાર્ડિંગ કરવાનું હોય એના ઉપર અથડાવવાનું. ધીસ ઇઝ હાઉ એવરી ટાઈમ ઇટ ગેટ્સ હાયર એન્ડ હાયર વેલોસિટી એન્ડ ઇટ ઇઝ એક્સિલરેટેડ, અને એની જે સ્પીડ છે ખૂબ વધી જાય, 10⁴, 10⁵ મીટર પર સેકન્ડ થઈ જાય, 10⁶ સુધી ચાલે, પછી 10⁵ into 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ, ધેટ ઇઝ ધ વેલોસિટી ઓફ લાઇટ. ત્યાં સુધી ના જાય, પણ હાયર વેલોસિટી છે તમે અક્વાયર કરી શકો. જસ્ટ વોટ યુ હેવ ટુ કેર અબાઉટ, તમારે અહીંયા આગળ એ કેર રાખવી પડે કે અહીંયા આગળ જે આ મૂવ થાય છે એટલે એની જે ફ્રીક્વન્સી છે, ધ ફ્રીક્વન્સી ઓફ પાર્ટિકલ મસ્ટ બી ઇક્વલ ટુ ધ ફ્રીક્વન્સી ઓફ વોલ્ટેજ. મતલબ કે જ્યારે પાર્ટિકલ અહીંયા આવે ને એક્ઝેક્ટલી એ વખતે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઉલટાઈ જવું જોઈએ, અને ફરીથી અહીંયા આવે એટલે ફરીથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઉલટાઈ જવું જોઈએ. તો ફ્રીક્વન્સી ઓફ પાર્ટિકલ and frequency of AC voltage must be
મસ્ટ બી સેમ. તો જો એ બંને સાથે એકબીજા સાથે ચેન્જ થશે તો જ આપણે આને એક્વાયર કરી શકીએ. તો ચલો આને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે એક વિડીયો જોઈએ આપણે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પેલા સિમ્યુલેશનથી અહીંયા જોઈ લઈએ. સો here is, you can see the electric field and the magnetic field. Okay, so આપણે આને ઉપરથી જોઈએ તો કેવું લાગશે જરા જોઈએ. ચલો આપણો પાર્ટિકલ અહીંયા છે. ઓકે, અહીંયા આગળ પાર્ટિકલ છે આપણો. ચલો આ રીતે જશે. અહીંયા આગળ સર્કલ પૂરું કરવાનો ટ્રાય કરશે. વેઇટ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે છે ને જરા આ વિડીયો જોઈ લઈએ એકવાર. અહીંયા આગળ આ વિડીયો છે એની અંદર એક સારું એવું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે. આઈ યુઝ્યુઅલી ટેલ students about the cyclotron working principle. So this is a specimen how cyclotron look like in smallest form, but the actual cyclotron, which is very giant, like our room size. Okay, so these are, they are constructing cyclotron around and faster. So okay, in this video, this is the best video to get you inside the very heart of cyclotron. So here these are two plates and એના ઉપર આપણે અહીંયા ગેપ છે ને એનું માર્કિંગ કરેલું છે. તમે જુઓ, અને અહીંયાથી એક માર્બલ છે અહીંયાથી નીકળે તો આ ગેપ છે એને ફોલો કરીને અહીંયા આગળ આવે. આ જે બંને કોપરના જેવી બે પ્લેટ લાગે છે, એકચ્યુઅલી કોપરની જે બે પ્લેટ છે એ પ્લેટ બંને પ્લેન છે એકદમ, અને એના ઉપર આપણે આ રીતે ગેપથી માર્કિંગ કરેલું છે. બરાબર. હવે જ્યારે આ પાર્ટિકલ છે એ અહીંયાથી નીકળે એટલે જે ગેપ છે એને ફોલો કરીને આગળ જાય, અને દરેક વખતે એની સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તમે જુઓ, અહીંયા નીકળે એ વખતે સ્લો હોય પણ દરેક વખતે સ્પીડ છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. હવે જુઓ, આ જે માર્બલ છે એ રાઉન્ડમાં જ્યારે ફરે એ વખતે એની વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ હોય, તો એની એનર્જી ક્યાં વધે? અહીંયા વચ્ચેના ભાગમાં. જુઓ, પ્લેટ ઉપર નીચે જશે એટલે બ્લેક ભાગ છે ને ત્યાં આગળ એની વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય, કારણ કે ઉપર નીચે થાય એટલે. જુઓ, તો એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું કામ કરે છે અને ત્યાં આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડનું. એટલે ફરીથી જરા જુઓ, આ બ્લેક પાર્ટ છે ત્યાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય, એનર્જી પ્રોવાઈડ કરે, અને અહીંયા આગળ કોન્સ્ટન્ટ એનર્જી હોય, એટલે કે કાઇનેટિક એનર્જી કોન્સ્ટન્ટ હોય, વચ્ચેના ભાગમાં કાઇનેટિક એનર્જી વધે. તો જે છેલ્લો જે રાઉન્ડ ઉપર માર્બલ આવે, ચલો આ જે છે એ કઈ રીતે લાગતું હોય એ સમજાવ્યું છે. ધીસ ઇઝ ધી સિન્ક્રોટ્રોન. ઓકે, this is the synchrotron you will study in the future. ચલો અહીંયા આગળ જોઈએ આપણે. In electric field, a charged particle is accelerated. તમને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં એનું એક્સિલરેશન થાય, કારણ કે F = QE ફોર્સ લાગે. જ્યારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં છે એનું એક્સિલરેશન ના થાય, કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી ફરે. So these are Ds, they are hollow Ds. Again, see, these are Ds, they are hollow metallic box placed parallel to each other. Okay, so small gap is maintained between them. Here at the center we releases a particle. Now it is connected to a oscillator or AC supply voltage. So electric field keeps changing between the gap. Are you getting my point? Electric field keeps changing. એ આપણે સમજાવી ને અહીંયા, તો એમની વચ્ચે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ચેન્જ થતું હોય, અને આને એક બોક્સમાં મૂકેલું હોય, કારણ કે જે એર કોલિઝન છે ને એ અવોઇડ કરી શકાય, એરની સાથે કોલિઝન થાય. These are two electromagnets. They are placed above and below the Ds.
અને એને કારણે હાઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એને પરપેન્ડિક્યુલર હાઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોવાઈડ થાય. તમે જુઓ અહીંયા આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. ઓકે, તો એન અને એસ એ રીતે અહીંયા આગળ બે પોલ હોય એમની વચ્ચે આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને એ ડીઝને પરપેન્ડિક્યુલર છે. ધ યલો બાર શોઝ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. હવે આ રીતે પાર્ટિકલ છે, માની લો કે અહીંયા આગળ જે પાર્ટિકલ તમે રિલીઝ કર્યો, ફરીથી જરા જુઓ ધ્યાનથી, આ પાર્ટિકલ છે ને રિલીઝ કરો તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે છે એને કારણે ફોર્સ લાગે એટલે પાર્ટિકલ છે ને અહીંયા આગળ એક ડીઝમાં એન્ટર થશે. ચલો, એ ડીઝમાં એન્ટર થશે v વેલોસિટી થી, તો એક્સિલરેટેડ પાર્ટિકલ છે એક હાફ સર્કલ પૂરું કરશે. આ રીતે હાફ સર્કલ પૂરું કરશે. આની અંદર ડીઝના અંદર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ના હોય, એની ગેપમાં જ હોય. ઓકે, તો આપણું જે પાર્ટિકલ છે આ રીતે એક સર્કલ પૂરું કરશે, કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી થી પૂરું કરશે. હવે અગેન અહીંયા આગળ જ્યારે આવી જાય ડીઝમાંથી બહાર નીકળવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. સો વેન ઇટ લીવ્સ એ ડીઝ એન્ડ it enters in a gap, at that time electric field changes. ચલો, આ વખતે પોલારિટી છે વોલ્ટેજની ચેન્જ થઈ ગઈ, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પણ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં થઈ ગયું. આ વખતે લેફ્ટ ટુ રાઈટ થઈ ગયું. તો અગેન આપણો જે પાર્ટિકલ છે ને F = q ફોર્સ લાગશે. તો આ વખતે જરા એક્સિલરેશન એનું જરા વધશે, તો તમારું જે પાર્ટિકલ છે એ વધારે વેલોસિટીથી આ વખતે એન્ટર થશે. And as velocity increases, it moves in a bigger circle. ચલો, બિગર સર્કલ આ વખતે મોટા સર્કલમાં મૂવ થાય છે. ફરીથી જરા જુઓ, જે પાર્ટિકલ છે મોટા સર્કલમાં મૂવ થાય છે. ચલો, again when it leaves a D and enters in a gap, electric field changes. ચલો, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ચેન્જ થાય છે, તો ફરીથી પાર્ટિકલ મોટા સર્કલમાં જશે અને આ રીતે કન્ટિન્યુ મોટા અને બિગર એન્ડ બિગર સર્કલમાં એ ફરતો રહેશે અને એને કારણે જે છે એની વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થશે. ચલો, આ રીતે બિગર એન્ડ બિગર સર્કલમાં એ ફરતો રહેશે. ચલો, તમે અહીંયા જો આ પોલારિટી છે ને ચેન્જ થતી રહે છે અહીંયા, અને પછી અહીંયા આગળ જે વિન્ડોઝ છે ત્યાંથી એને બહાર કાઢીને ઓક્ઝિલરી નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોડ એમાંથી ડિફ્લેક્ટ કરીને આપણે જરા એને બહાર લાવી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ cyclotron works. So now you get it how cyclotron works. So in making and constructing a cyclotron we have to face some kind of difficulties. So let's discuss the difficulty. The first difficulty is what? કે Fm = FAC, મતલબ કે તમારા પાર્ટિકલની ફ્રીક્વન્સી અને તમારા વોલ્ટેજની ફ્રીક્વન્સી બંને એ એક્ઝેક્ટલી મેચ થવી જોઈએ. ઓકે, જો મેચ નહીં થાય તો આ જે છે એ સ્પીડ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય. અને એક્ઝેક્ટલી શું નહીં થાય, તો આ જે છે એના માટે એક પર્ટિક્યુલર વર્ડ આપણે યુઝ કરતા, તમને યાદ હોય તો 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં આપણે પર્ટિક્યુલર વર્ડ યુઝ કરતા, તમને યાદ આવતું હોય તો આપણે એને કહેતા રેઝોનેન્સ. રેઝોનેન્સ થાય એ વખતે આપણો જે પાર્ટિકલ છે એ મેક્સિમમ જે એમ્પ્લિટ્યુડ છે એનાથી મૂવ થાય. આના માટે વર્ડ શું છે? રેઝોનેન્સ. સો ટુ મેન્ટેન રેઝોનેન્સ Fm, the frequency of particle must be equal to the frequency of AC voltage. Secondly, we have placed large magnets here. Okay, તો આ જે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ્સ અહીંયા આગળ પ્લેસ કરેલા છે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને યુનિફોર્મ હોવું જોઈએ. અહીંયા આગળ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને યુનિફોર્મ હોવું જોઈએ. ઓકે, યુનિફોર્મ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ઓબ્ટેન કરવું ધેટ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. તો કોઈ રીતે જો યુનિફોર્મ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમે ઓબ્ટેન કરી શકો તો જ આ સક્સેસ થશે, નહીતર નહીં થાય. થર્ડ ડિફિકલ્ટી કે આ જે છે એ પાર્ટિકલ મૂવ થતો હોય એની સ્પીડ એ ઇન્ક્રીઝ બહુ વધારે થઈ જશે. તો બહુ વધારે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો એકોર્ડિંગ ટુ ધ થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી, આપણે ભણ્યા નથી અને તમે જરા માસ્ટર ડિગ્રીમાં ભણશો
જો એની સ્પીડ બહુ વધારે ઇન્ક્રીઝ થાય તો એનું માસ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. સો અપ ટુ ફ્યુ એટલે 10⁵ કે ત્યાં સુધી અપ ટુ ફ્યુ તમે અમુક હદ સુધી અમુક લિમિટેશન સુધી એની સ્પીડ વધારી શકો. બહુ વધારે એ લાઇટ સ્પીડ સુધી તમે 10⁸ સુધી ના જઈ શકો. 10⁸ સુધી જવા જાઓ ને તો એ લાઇટ સ્પીડના નજીક જાય અને એવું થાય તો એ વખતે એનું માસ વધારે ઇન્ક્રીઝ પોસિબલ જ નથી જોકે, અને જે છે રેઝોનન્સ રહેશે નહીં અને કામ કરશે નહીં. તો આ જે છે ડિફિકલ્ટીઝ એ કેટલીક જરા ધ્યાનમાં રાખવી પડે. તો જરા આના તમે રિલેટેડ વિડીયોઝ જે છે એ તમે એકવાર યુટ્યુબમાં જોઈ લેજો, કારણ કે આ થિયરી જેટલું ઇમેજિનેશન કરશો એટલું વધારે મજા આવશે. સો આઈ હોપ કે અહીંયા આગળ આપણે 2 ક્વેશ્ચન્સ જોયા, ધ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ધ વર્કિંગ. એટલે આ જે છે ને સ્પ્લિટ કરી દો તો 2 ક્વેશ્ચન થઈ જાય, ધ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ધ વર્કિંગ. ઓકે, ચલો તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ.